السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پاکستان میں بھی ایک سے بڑھ کے ایک مذاق کیا جاتا ہے، اور کوئی جتنے بڑے عہدے پر بیٹھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ قوم کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ یعنی جو پاکستان میں ملٹری جنرل نے کیا، آرمی چیفز نے، پاکستان کے وزرائے اعظم نے، پاکستان کے صدور نے، اور پاکستان کے جو چیف جسٹسز ہیں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا، اس کا کوئی اور اگزامپل نہیں ملتا۔ یعنی جتنا بڑا آدمی اتنا بڑا مذاق۔ ابھی جو ہے پاکستان کے چیف جسٹس یا آفریدی، ویسے تو اب ان کی اوقات کوئی نہیں رہی، کیونکہ اصل میں تو اختیارات چلے گئے آئینی عدالت کے پاس۔ تو چیف جسٹس یا آفریدی صاحب نے ایک قومی کانفرنس بلا لی، اور وہ بھی جیل اصلاحات کے اوپر، اور اس کانفرنس میں انہوں نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی بلا لیا۔ خرچہ چیک کریں آپ کہ ایک قومی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر خرچہ کیا جا رہا ہے، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اس کے اندر مدعو کیا گیا ہے، بہت ساری بیوروکریسی اس کے اندر آئی، اور ہوا کیا؟ صرف زبانی جمع خرچ۔ جیلوں کی حالت کیا ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اور جو لوگ جیلوں میں رہ کر آئے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں کیونکہ جیل میں گیا تھا، میں نے جیل کے اندر قیدیوں کے حالات دیکھے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح انہیں رکھا جاتا ہے۔ عام قیدیوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ سیاسی لوگ ہیں یا جن کا اثر رسوخ ہے یا جن کی جان خطرے میں ہے، ان کے لیے تھوڑا بہت کوئی نکل آتا ہے مارجن، یا جو اشرافیہ ہے ان کے لیے تو جیل بھی آسان بنا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ نواز شریف کی جیل تھی، آپ کو یاد ہوگا، زرداری کی جیل تھی، وہ تو جیل تھی ہی نہیں، جہاں مرضی وہ آتے جاتے تھے، جس سے مرضی وہ ملتے جلتے تھے، بہت سارے ان کے دوست، ان کے ہم نوا ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ نواز شریف صاحب کو بھی یہی سہولیات ساری میسر تھیں، اور بہت سارے لوگوں کو آج بھی ایسی سہولیات میسر ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ شاہ رخ جتوئی نے قتل کر دیا تھا شاہ زیب کو کراچی میں، تو وہ نوجوان کو ہر چیز، حالانکہ اس کے پالتو مرغے تک اس کے پاس جیل میں تھے، اور وہ بڑی موجیں کر رہا تھا۔ بعد میں جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو بڑا رولا پڑ گیا تھا۔ بہرحال یہ یا آفریدی صاحب کی خواہش تھی، اور انہوں نے قومی کانفرنس بلائی، اور قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یا آفریدی نے کیا کہا، پہلے وہ آپ سنیں۔ انہوں نے کہا نظام انصاف میں قیدیوں کے حقوق کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ یہ آپ نے جملہ یاد رکھنا ہے، قیدیوں کے حقوق، یہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس۔ دوسرا ان کا سٹیٹمنٹ، نظام انصاف میں بہتری محض فیصلوں سے نہیں آئے گی، بلکہ ان فیصلوں پر مؤثر عمل درآمد سے آئے گی۔ اب ذرا آپ یہ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس نے منہ اٹھا کے یہ دو سٹیٹمنٹ تو دے دیے، ایک تو قیدیوں کے حقوق کی بات کر دی، دوسرا یہ کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے، اور ہوا کیا؟ پاکستان کا سب سے مقبول اور سب سے طاقتور آدمی وہ عمران خان ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے۔ پاکستان میں عمران خان سے زیادہ لوگ کسی کو نہیں جانتے۔ اگر آپ پاکستانیوں سے نام پوچھیں کسی ایک آدمی کا، تو زیادہ پاکستانی عمران خان کو جانتے ہیں، اس کے بعد نواز شریف کا نام آ جائے گا، بے نظیر کیونکہ شہید ہو گئی ہیں، تو عاصم منیر کو بہت سارے پاکستانی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کون آدمی ہے۔ یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں گراؤنڈ لیول کے اوپر ایسے ہی ہے، اور یا آفریدی کا تو بالکل ہی کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ تو پاکستان کا جو سب سے طاقتور مضبوط آدمی ہے، اور پاکستان کا جو سب سے مقبول آدمی ہے، جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا، جو سابق وزیر اعظم ہے، اس کو تو آپ انصاف دے نہیں پا رہے، تو آپ قیدیوں کے حقوق کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ عام قیدی کو اس کا حق ملے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت تو جو حق ہے وہ سابق وزیر اعظم کو بطور قیدی اس کا حق نہیں مل رہا۔ 8 مہینے سے اس کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس کی بہنیں جاتی ہیں ہر ہفتے ملنے کے لیے، اور آپ جیل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں۔ جیل کا عملہ اس کا وکالت نامہ سائن کروا کر نہیں دے رہا، آپ جیل ریفارمز کی بات کرتے ہیں۔ جیل میں اس کی بیوی چلاتی رہی، خاتون اول سابق، کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، اور یہ مذاق سمجھتے رہے، اور جب ڈاکٹر آیا تو فوری طور پہ اس کو اسپتال میں شفٹ کیا۔ ایک آنکھ اس کی بند ہے، دوسری کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم اپنے بچوں سے بات نہیں کر پا رہا، ویڈیو لنک تو بہت دور کی بات ہے، بچوں کے ساتھ ویسے ہی بات نہیں کر پا رہا۔ تو یہ صرف انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، قید تنہائی کے اندر لوگوں کو رکھا ہوا، وہ کیس بھی عدالت میں چل رہا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہر عام قیدی کو انصاف دینے سے پہلے کیا وہ پاکستان کے اندر سابق وزیر اعظم کو انصاف دے پائیں؟ پھر ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب ہمارے صوبے میں بہت اچھا۔ سہیل آفریدی نے دعویٰ کیا کہ جناب خیبر پختونخوا میں جیلوں کی حالت بہت اچھی ہے۔ آپ پوچھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں نے خیبر پختونخوا میں جیلیں کاٹی ہیں نگران دور حکومت کے دوران، وہ آپ کو بتائیں گے کتنی اچھی ہے صورتحال۔ خیبر پختونخوا کا کلچر مختلف ہے، تھوڑا سا ماحول اور طرح کا ہے، لیکن جیلوں کی حالت کوئی بہتر نہیں ہے۔
یہ کہانی آپ سنا کے لوگوں کو بہلا نہیں سکتے, بیوقوف نہیں بنا سکتے. مریم نواز نے کہہ دیا جی میں نے بٹن لگا دیا, یہ کر دیا. کوئی بٹن نہیں ہے. جو لوگ جیلوں میں ان سے آپ پوچھ لیں, میں جیل کاٹ کے آیا ہوں, کوئی بٹن نہیں, کوئی سہولت نہیں ہے. بچوں کے ساتھ کیا کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے, چھوٹے بچے جو جیل میں چلے جاتے ہیں, خواتین کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, قیدیوں کو کس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے. یہ اصلاحات رفتہ رفتہ جتنی ہوئی ہیں اتنی ہوئی ہیں. جیلوں میں تو گنجائش ہی نہیں ہے قیدیوں کو رکھنے کے لیے. ایک ایک بیرک میں جہاں پہ 4 بندوں کی جگہ ہے وہاں پہ 40 بندے بھی بند کیے ہوتے ہیں انہوں نے. میں جب جیل میں تھا تو اس ایک بات کے اوپر لڑائی ہو گئی قیدیوں میں. یہ مجھے آج واقعہ یاد آ گیا کہ وہ بندہ جو ایک چھوٹا سا واش روم اندر بنا ہوا تھا نا سیل کے اندر, وہ اس کے اندر نہانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کا پانی اچھل کے باہر آ گیا, تو باہر ایک بندہ لیٹا ہوا تھا, اس کے اوپر پانی گر گیا. وہ جنگ لگی وہاں پہ اندر ہی, مار مار کے ایک دوسرے کو انہوں نے برا حال کر دیا. پوری جیل کے اندر رولا پڑ گیا جناب, سارے بھاگ کے آئے. بعد میں بندوں کو باہر نکال کے ٹارچر کر رہے ہیں, سب کو سنوا رہے ہیں کہ دیکھو ہم انہیں مار رہے ہیں. رات تک مارتے رہے. یہ میں آپ کو لاہور والی جیل کی بات بتا رہا ہوں. تو سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ جناب مریم نواز نے اپنے رونے دھونے شروع کر دیے کہ جناب جیل میں میرے ساتھ بہت برا ہوا, میں قید تنہائی میں رہی, مجھے کتابیں بھی نہیں ملتی تھی, مجھے سب جھوٹ اور فراڈ. مریم نواز کی ویڈیو مجھے نیب کے آفیسر نے خود دکھائی تھی. جب مریم نواز وہاں پہ قید تھی تو نیب کے آفیسر نے مجھے خود ویڈیو دکھائی مریم نواز کی, جس میں مریم نواز ٹیلی فون استعمال کر رہی تھی وہاں پہ قیدی کے طور پہ. جیل میں تو سگنل نہیں آتے, یہ جب نیب کے پاس تھی وہاں پہ قید میں. پوری لائبریری بنی ہوئی تھی کتابوں کی, ٹی وی لگا ہوا تھا, بہترین ماحول تھا, ہر چیز میسر تھی. ایسا بیڈ لگا ہوا تھا اور کمرہ جو تھا وہ پورا کا پورا اس طرح تھا جیسے کوئی بیڈ روم ہوتا ہے. اور وہاں پہ مریم نواز ان کو دھمکیاں لگا رہی تھی. اور وہ ایک پولیس والی تھی جس نے لا کے وہ ٹیلی فون دیا تھا مریم نواز کو, اور وہ پولیس والی کا جب فون پکڑا گیا تو وہ اس کے اندر مریم نواز کو گڑیا باجی کہہ کے بلاتی تھی. بعد میں یہ بات ثابت بھی ہوگی کہ مریم نواز کو گھر میں گڑیا باجی کہتے ہیں. یہ ان کی جیل تھی. نواز شریف کو روزانہ جیل کے اندر 22 بندے ملنے جاتے تھے, ایوریج نکالیں تو ایک ایک دن میں 150 بندے کی بھی نواز شریف صاحب نے بکتایا جیل کے اندر بیٹھ کے. ان کی جیل نہیں تھی. یہ کہانیاں سناتے ہیں میری شوگر لو ہو گئی تو میں نے کپڑے استری کیے فرائی پین کے ساتھ, تو میں جناب قید تنہائی میں چلی گئی, تو اتنے غم اور دکھ. اور جو جیل مریم نواز دیکھنے کے لیے گئی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد, جناب مجھے وہ جیل دکھائی جائے تو وہ جیل اگر آپ دیکھیں تو چنگا پلا کمرہ ہے, اس کے اندر اے سی لگا ہوا ہے, اس کے اندر ساری سہولیات ہیں, اس کے ساتھ واش روم الگ اٹیچ واش روم ہے اس کے ساتھ. عمران خان کا کمرہ دیکھیں نا, کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ چتالی انہوں نے لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا کہ یہ کہانی سنائیں گے لوگ یقین کر لیں گے. سہیل آفریدی انہوں نے منتیں ترلے شروع کر دیے چیف جسٹس کہ آپ میرے علاقے کے ہیں, مہربانی کریں اور اڈیالہ جیل سے اصلاحات کا آغاز کریں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سہولت دی جائے اور ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی ویڈیو لنک پہ بات چیت کروائی جائے, اور عمران خان سے اگر ملاقات نہیں ہو سکتی تو ان کی بہنوں پر واٹر کینن کا استعمال نہ کیا جائے. یہ ترلے منت اور واسطے دیے جا رہے ہیں میرے علاقے کے ہیں آپ. یار یہ کیا کمزوری ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ قانون کی اور انصاف کی بات کریں. یہ ملک اصولوں کے ساتھ چلے گا, ترلے اور منتوں کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ نہیں چلے گا. ایک وزیر اعلیٰ وہ ترلے منتوں پہ اترا ہوا ہے, وہ ریکویسٹیں کر رہا ہے جناب میرے سابق وزیر اعظم کی, میری پارٹی کے لیڈر کی ملاقات کروا دیں, اور دوسری وزیر اعلیٰ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی چلی جا رہی ہے. تو اس طرح یہ سسٹم چلے گا ہی نہیں. اور یہی طریقہ واردات ہے اسٹیبلشمنٹ کا. وہ دباتی ہے اور اس کے بعد جناب دوسرے کو لے آتی ہے, پھر اس کو لے آتی ہے. وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں, آپس میں لڑتے جاؤ, اسٹیبلشمنٹ کا اقتدار مضبوط کرتے جاؤ. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ نجی جیلیں ہیں آج بھی. سرفراز بگٹی وہاں بیٹھا ہوا ہے, منہ اٹھا کے چیف جسٹس کی قومی کانفرنس میں چلا گیا جس صوبے کے اندر آج بھی نجی جیلیں ہیں. میں نے خود دیکھی ہے, مجھے علم ہے, میں جانتا ہوں کہاں کہاں پہ نجی جیلیں ہیں, اور وہ قائم ہیں, اور وہ ان کے جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے وہ جیلیں بنائی ہوئی ہیں. ان کے اندر وہ بندوں کو بند کرتے ہیں, اپنی عدالت لگاتے ہیں. یہ ایک ویڈیو آئی ابھی, ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے. اس ویڈیو کو آپ دیکھیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا بلوچستان کی صورتحال کیا ہے. اس وزیر اعلیٰ کا بنتا ہے کسی بھی قومی کانفرنس میں جانا؟ یہ انتہائی تشویشناک اطلاع ہے. شاہد حسین ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ود کے قریب کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ, یہ جو کوئٹہ سے کراچی کو ملانے والی قومی شاہراہ ہے نا, وہاں پہ نامعلوم مسلح افراد کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی میں بھاری مشینری لائی گئی ہے. وہ مشینری لے کر آئے اور ایکسیویٹر کے ذریعے سے ایک جو اہم رابطہ پل ہے جو بلوچستان کو کراچی کے ساتھ ملاتا ہے, اس پل کو گرایا جا رہا ہے. یہ دیکھ لیں آپ, یہ ہو رہا ہے کہ جو پل بلوچستان کو کراچی کے ساتھ کونیکٹ کرتا ہے, شاہد حسین صاحب نے ویڈیو پوسٹ کی,
इस वीडियो के मुताबिक उस पुल को गिराया जा रहा है ताकि कराची का या सिंध का बलूचिस्तान से राब्ता काट दिया जाए। मुसल्ला लोग वहां पे खड़े हुए हैं, हैवी मशीनरी के साथ गिरा रहे हैं। और उस सूबे का जो वजीर आला है वो किधर है? वो जनाब कौमी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है। हद हो गई है वैसे। और ये मनाजिर देख के मैं हैरान रह गया। और वजीर आला कहता है कि बलूचिस्तान का कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं है जहां हुकूमत की रिट ना हो। मैं बलूचिस्तान के वजीर आला को 4 इलाके बताता हूं बगैर सिक्योरिटी के, वहां जाकर मुझे दिखा दें। 4 क्या 40 इलाके बताता हूं मैं बगैर सिक्योरिटी के, मुझे वहां पे जाके दिखा दें। सवाल ही पैदा नहीं होता ये मगरिब के बाद घर से भी बाहर निकल आए। ये जब तक पूरी फौज इनके साथ ना चले ये अपने इलाके में नहीं जा सकते। नाजरीन, पाकिस्तान में पासपोर्ट रैंकिंग नई जारी हो गई। पाकिस्तान में क्या दुनिया में आलमी सतह के ऊपर जारी हुई है। और ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स ये जारी करते हैं पासपोर्ट की रैंकिंग आलमी सतह पे, और इन्होंने जो नई रैंकिंग जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी सूरत हाल मजीद खराब हो गई। अब दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हमसे बुरे रह गए हैं। थोड़ी सी मेहनत और आसिम मुनीर साहब करें ना तो हम ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। सिर्फ 3 दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो हमसे ज्यादा बुरे हैं, और वो तीनों ममालिक के जब मैं नाम लूंगा ना तो आपको शर्म आएगी। उनमें एक इराक है जहां तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है, यानी वो इराक जिसको 2 दहाइयों तक बदतरीन जंग के अंदर मुसल्लत किया गया, जिसके ऊपर बम मार मार के तबाह किया गया, जहां पे कत्लो गारतगिरी का एक बाजार गर्म है, मिलियन के करीब वहां पे लोग मारे गए हैं। वो इराक हमसे बुरा है, एक मुल्क। दूसरा अफगानिस्तान जहां 20 साल तक जंग हुई है, तालिबान की हुकूमत है। और तीसरा पासपोर्ट वो जनाब शाम का है जहां पे खाना जंगी लगी हुई है और जंग पे जंग वहां पिछले कई सालों से चल रही है। ये 3 मुल्क सिर्फ हमसे बुरे हैं, उसके बाद हम पूरी दुनिया से बुरे हैं पासपोर्ट की रैंकिंग में। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया बुरे पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर। बेहतर पासपोर्ट नहीं, बदतरीन पासपोर्ट की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया। पाकिस्तान से बेहतर पता कौन से मुल्क हैं? यमन, ईरान, जंग लगी हुई है। इसराइल हमसे बेहतर है, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है, बांग्लादेश वो भी हमसे बहुत बेहतर है। ये एक सूडान के अंदर खाना जंगी चल रही है, बहुत लड़ाई चल रही है, वो भी हमसे, उसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। कांगो, इसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। भूटान, नेपाल, सोमालिया, नाइजीरिया, ये वो सारे ममालिक हैं। कीनिया, इनके पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है। चाड, माली, इंडिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, घाना, इन सब के पासपोर्ट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। आप अंदाजा करें कि यह पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने किया है, और इसको पाकिस्तान भुगत रहा है, और हर पाकिस्तानी भुगत रहा है जिसके पास ये पासपोर्ट है। क्योंकि जब आपके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होती तो पूरी दुनिया में आपको वो वैल्यू नहीं मिलती। कहानी हर चौथे दिन ये सुनाते हैं कि जनाब हम जैसे ही फलाने एयरपोर्ट पे उतरे, हमने अपना पासपोर्ट निकालकर इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया। पासपोर्ट पकड़ते ही उसके हाथ कांपना शुरू हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला और उसने हमारे पैरों को हाथ लगाया, और उसके बाद वहां पे बैठकर उसने हमें कहा कि जनाब आप कितने अजीम मुल्क से आए हैं, मैं आपके पासपोर्ट को चूमना चाहता हूं, मैं आपके पासपोर्ट की फोटो बना के अपने सीने के साथ लगाना चाहता हूं, आप कितने अजीम हैं, आपका पासपोर्ट कितना अजीम है। 4थे नंबर पे आ जाए। ये आपने किया पाकिस्तान के साथ, और ये अब से नहीं कर रहे, ये 70 सालों से पाकिस्तान के साथ यही कर रहे हैं। ये पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हो सकती है, पता कैसे? आप पाकिस्तान में दूसरा पासपोर्ट ही बंद कर दें, इनसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस ले लें, ऑफिशियल पासपोर्ट वापस ले लें, ब्लू पासपोर्ट वापस ले लें। आप हुक्मरानों का, उनके बच्चों का और पाकिस्तानियों का पासपोर्ट एक जैसा कर दें। मैं आपको गारंटी करता हूं चंद सालों के अंदर हमारी रैंकिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो आदमी जितने दिन नौकरी करे ना, जब तक वो बड़े अहम ओहदे के ऊपर मौजूद है और उसको जरूरत है ट्रैवल करने की, उस टन्योर के लिए उसको मखसूस पासपोर्ट सिर्फ दिया जाए बस। वजीर आजम है या सदर है या कोई काबीना का मेंबर है जिसको ट्रैवल करना है, वजीर खारजा है, बस यहां तक काफी है ना। या वो लोग जो सफारती मिशन के ऊपर रहते हैं, थोड़े बहुत लोगों को एक लिस्ट बनाए, उनको पासपोर्ट दें, बाकी सबके खत्म कर दें। ये बीवी बच्चों के पासपोर्ट वाला ड्रामा भी खत्म कर दें, रिश्तेदारों के पासपोर्ट वाला ड्रामा भी खत्म कर दें। पासपोर्ट सिर्फ उसी ऑफिशियल को मिलेगा जिसने ऑफिशियल काम से जाना है। बीवी ने जाना है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाए, आम आदमी के पासपोर्ट पे। बच्चे ने जाना है आम आदमी के पासपोर्ट पे जाए। आप यकीन करें हमारा पासपोर्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्हें फिक्र पड़ जाएगी कि हमारे अपने बीवी बच्चों ने ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट की तो वक़्त ही कोई नहीं है। जब आप इनको पासपोर्ट ही किसी और रंग का दे देते हैं,
जब आप इनको डॉक्यूमेंट ही कोई और दे देते हैं तो अवाम चाहे भाड़ में, अवाम के पासपोर्ट का कौन ख्याल रखता है? ये है वो असल मसला और इसको एड्रेस करने का यही असल तरीका भी है। नादरीन, ये एक और खबर आई है, हुकूमत ने झूठ बोला अवाम के साथ। हुकूमत ने कहा जी हमने गर्दिशी कर्जे कम कर दिए। हालांकि ये एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर खबर आई है, बड़ी डिटेल्ड खबर है। वो ये बताती है कि गर्दिशी कर्जों में कमी नहीं हुई, बल्कि जो गर्दिशी कर्जे हैं ये वो कर्जे हैं जनाब के जो हम बिजली का बिल अदा करते हैं ना, बहुत बिल अदा करते हैं, उसके बावजूद हुकूमत अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेती है। यानी हम 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वफाकी वजीर पानी और बिजली के मुताबिक हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करके 4 यूनिट के पैसे देते हैं और 4 गुना बिजली की कीमत वैसे ही बढ़ चुकी है। ये उन पैसों में से भी पैसा बचा लेते हैं और ये आईपीपीज को पैसा नहीं देते, तो उस पे इनके ऊपर गर्दिशी कर्जा चढ़ता है कि वो इन पे कर्जा चढ़ाते जाते हैं। तो वो कर्जा ये कह रहे थे जनाब हमने कम किया है कि 23% हमने कमी कर दी है, लेकिन जो इब्तदाई 10 महीने का नतीजा सामने आया 2025-26 का, उसके मुताबिक कमी नहीं हुई बल्कि कई गुना उसके अंदर इजाफा हो गया है। तो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर ये झूठ बोलते हैं। इदारों को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। मैं एक इदारे की आपको मिसाल दे देता हूं, ये मैं डाटा देख रहा था और सरकारी है, ये ऐसा नहीं है कि ये डाटा जो है मैंने खुद बना दिया यहां इंग्लैंड में बैठ के, या वहां पाकिस्तान में मेरे किसी दोस्त ने बनाकर मुझे भेज दिया। सरकारी डाटा है। सरकारी डेटा क्या कह रहा है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कारपोरेशन, पास्को का एक इदारा है पाकिस्तान में, ये करता है कि एग्रीकल्चर से मुतालिक स्टोरेज का काम करता है। यानी जो आपने गंदम की खरीदारी की, बाकी चीजें जो आप करते हैं वो आप स्टोरेज वगैरह करते हैं। तो ये तारीखी खसारे में चला गया। कैसे, क्यों, मैं बताता हूं आपको। लेकिन क्या ये हमेशा से खसारे में था? पहले ये देख लें, 2020-21 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पास्को के पास मुनाफा था, और मुनाफा कितना था? ये था जनाब 3.942, लगभग 4 अरब रुपए के मुनाफे में था ये इदारा। पास्को का इदारा इमरान खान साहब के दौर में 4 अरब रुपए मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा था, जबकि 2025 तक ये इदारा 20 अरब रुपए से ज्यादा के खसारे में चला गया और अब भी लगातार खसारे में जा रहा है। यह है नाजरीन पाकिस्तान के एक एक इदारे की सूरत हाल जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। और किया पता क्यों है? सबकी तवज्जो इस बात पे कि इमरान खान को दबा दो, इमरान खान को तुन दो, आईनी तरमीमें ले आओ, एक्सटेंशन ले लो, इस्तिस्ना ले लो। इसके अलावा किसी और चीज की तरफ पाकिस्तानियों की तवज्जो ही नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है, हर आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा है, कोई अपना काम नहीं कर रहा। जितने सरकारी मुलाजमीन है उनको स्टेबिलिटी कोई नहीं है, उनको पता ही कोई नहीं है हुकूमत आज है कल नहीं है, परसों क्या होगा। वो सारे भी चाकरी करने पे लगे हुए कि यार नौकरी करो, टाइम लगाओ तो निकलो इत्थों। हर बंदा इस तरीके से पाकिस्तान में अपना टाइम गुजार रहा है। हैरान कुन सूरत हाल एक और आप देखें कि इमरान खान को दीवार से लगाने की मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब का जो केस है वो चला गया था जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब का एक बेंच बना था, वहां चला गया था। फिर अचानक जनाब वो जज की रजामंदी के बगैर वो बेंच ही तब्दील कर दिया गया, और ये पिछले साल की बात है। अब वो केस ही नहीं लग रहा, केस लग ही नहीं रहा। वो जनाब करते 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 अब पता चला कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस लगाया ही नहीं, और आज 3.5 माह के बाद भी ऐसा नहीं हो सका। और अब मालूम पड़ा है कि वो तो केस ही जस्टिस खादम हुसैन सोमरू के बेंच से वापस ले लिया गया था। यानी लोग ये समझ रहे हैं कि वो बेंच दोबारा से समाअत नहीं कर रहा, तो पता चला जनाब चीफ जस्टिस साहब ने वो बेंच ही फारिग कर दिया जज से पूछे बगैर। और चीफ जस्टिस कौन है? वही जिनको 15 नंबर से उठा के पंजाब से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया एक आईनी तरमीम के जरिए से। तो जब आप इस तरह चीफ जस्टिस लेकर आएंगे तो वो इसी तरह के काम डालेंगे, जैसे हुक्मरान लाएंगे वो उसी तरह के काम डालेंगे। मिसाल के तौर पे आप इंडिया और पंजाब के जो वजीर आला है दोनों का आप मवाजना कर लें। एक पंजाब इंडिया में है ना, एक यहां पंजाब पाकिस्तान में है। इंडियन पंजाब में आपकी जो गंदम है वो 70 मन के करीब हो जाती है 1 एकड़ में। पंजाब में आप 40 मन पे नहीं पहुंच पा रहे 1 एकड़ में। पॉलिसी का फर्क है ना। इंडिया जो है वहां पे वो मुफ्त बिजली दे रहे हैं अपने लोगों को। मिसाल के तौर पे भारतीय पंजाब के वजीर आला ने 11 अरब रुपए से एक थर्मल पावर प्लांट बनाया और अपने सूबे के 80% घरों को मुफ्त बिजली फराहम करने का मंसूबा बनाया। उसने ये कर दिया। मरियम नवाज ने उन्हीं 11 अरब से एक जहाज ले लिया, और ताकि वो जहाज के जरिए से ट्रैवल करें। और इसकी सहेली ने वहां टिलेबों के साथ कह दिया, लिया भाई जो उखाड़ना है उखाड़ दो, लिया हमने जहाज। यानी वो इंडियन पंजाब के अंदर वहां भी सियासतदान ही है ना वजीर आला, वो वजीर आला बनता है
وہ पैसे से बिजली बनाता है और कौम को मुफ्त बिजली देता है। और यहां पे जो मुफ्तखोर वजीर आला है, जो मैंडेट के बगैर आई हुई है, टिकटॉकरों का एक झुरमट है जो इकट्ठा करके बना दिया वहां पे, किसी को पसंद था उसने लाके बना दिया, बैठा दिया, बैठाओ यार इनकी शक्लें ठीक है, टिकटॉक बनाएंगे ये बैठ के, यहां पे रौनक लगी रहेगी। इन नकम्मों को, नलायकों को लाके यहां पे बैठा दिया और इन्होंने जहाज ले लिया अय्याशी वाला, मौजें करने वाला, मुफ्तखोरी लगी हुई है, और ढीले मुंह के साथ खड़े होकर वहां पे बड़ी रौनक के साथ कह रहे हैं जनाब लिया है, जो उखाड़ना उखाड़ लो। ये तो नाजरीन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और ये इसके पीछे एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब भी कभी मैं सियासतदानों पे तनकीद करता हूं तो सियासतदान बेचारे ज़रूर हैं, सारे के सारे ही। नवाज शरीफ भी बेचारा है, मरियम नवाज भी बेचारा, ये सारों के पास ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्होंने जूते दिए, उन्होंने कहा या तो जूते पॉलिश करो या जूते खाओ, दोनों में से कोई एक आपने ऑप्शन ले लिए, तीसरी कोई इज्जतदार ऑप्शन है ही नहीं। तो ये अब कमजोर लोग थे, इन्होंने जूते पॉलिश करना शुरू कर दिए, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। इमरान खान ताकतवर आदमी है, वो मार खा रहा है और वो मुकाबला कर रहा है, उसके अंदर हिम्मत है, अल्लाह ताला ने उसको हौसला दिया हुआ है। तो अब अगर ये सारे मिलकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को काबू करें तो भी मैं कहता हूं कि घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन ये करेंगे नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट का इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि पाकिस्तान में सांस लेना दो भर हो जाता है जैसे ही सर्दी आती है। लाहौर के अंदर जो शहरी वहां पे स्मोक के दिनों में रहता है, उसकी जिंदगी के दिन कम हो जाते हैं। ये इंटरनेशनल रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है। तो पाकिस्तान के अंदर माहौलियाती आलूदगी का क्या लेवल है ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है, हर आदमी को पता है। गर्मी की शिद्दत कितनी बढ़ती चली जा रही है, मौसमियाती तब्दीली आ रही है, बहुत बड़े पैमाने पर बारिशें, सैलाब बढ़ते चले जा रहे हैं और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो इन्होंने ना पेट्रोल के ऊपर एक लेवी लगाई हुई है जिसको कहते हैं क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, इसको बढ़ा दिया गया। अब मजबूरी तौर पर पेट्रोल और डीजल के ऊपर यह लेवी 10 रुपए हो गई है, यानी जो नया माली साल आ रहा है उसमें 1727 अरब रुपए इकट्ठे करेंगे वो लेवी की मद में, ये वाली लेवी की मद में। तो क्या ये पैसा क्लाइमेट चेंज के मामलात के ऊपर लगेगा? क्या इस पैसे को दरख्त लगाने के लिए, अच्छे कवानीन को नाफिज करने के लिए, क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए क्या ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इस पैसे को फिर अपने अल्ले तल्लों में खर्च कर देंगे। दरख्तों की कटाई अंधाधुंध हो रही है तरक्याती मंसूबों के नाम के ऊपर। हर जगह पे रेजिडेंशियल सोसाइटियां बनाकर इन्होंने दरख्तों को और नबातात को बिल्कुल खत्म कर दिया है। शहरों के इर्द गिर्द अजीबो गरीब मशरूम ग्रोथ हो गई है। फैक्ट्रियों की जो धुएं पे धुआं छोड़ रही हैं, कोई कानून नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है पोल्यूशन को रोकने का, और हमारा माहौल तबाह होता चला जा रहा है। बस ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं माहौल के नाम के ऊपर भी। बाकी बातें करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।